අයිබෝන් වනකම් අසලාමු අලයිකම්. පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් විදියට අපු මේ රට අද එතනිනුත් පහළට වැටෙන විදිහේ අවධානමකට ලක් වෙලා. තවදුරටත් මේ රට සංවර්ධනය නොවුණු රටක් ලෙස ලෝකයට හඳුන්වා දෙන්නට අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් අපේ රට හදාගන්න. ඒ පණිවිඩය තමයි ගාලු මෝදර පිටියේ තරුණ හඬින් ඔවුන් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් අපි සූදානම් මේ රට සංවර්ධිත රටක් කරාගෙන යන ගමනේ නායකත්වය ගන්නට. ඉතින් නිදහසට සියවසක් සපිරෙන 2048 වසර වන විට සංවර්ධිත රටක් ලෙස අපේ මාතෘ භූමිය ලොවට හඳුන්වා දෙන්නට නිදහසේ සියවසේ දියුණුවේ නියමුවන් තනන වේදිකාවේ සමාරම්භයයි මේ. සජෙෂ්නවන්. Thank you, Pasindu. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். உண்மையாகவே தலைமுறையாக நாங்கள் இந்த நாட்டை, இலங்கை என்கிற இந்த நாட்டை ஒரு வளர்ச்சி அடைந்து வருகிற நாடாகத்தான் அறிமுகப்படுத்தி வருகிறோம். ஆனால் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையிலே நாங்கள் இன்னும் வளர்ச்சி அடைந்த நாடா என்கிற கேள்வி இல்லாவிட்டால் வளர்ச்சி அடைகிற பாதையிலே தான் சென்று கொண்டிருக்கிறோமா என்கிற ஒரு கேள்வி இன்னும் அதிகமாக எழுந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் வீழ்ச்சி அடைந்து விடுவோமா என்கிற ஒரு பயத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது. ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களால் எங்களால் இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்ப முடியும். ஆகவே எதிர்வருகின்ற காலங்களிலே எங்களால் இதை கட்டியெழுப்ப முடியும், அதற்கான தலைமைத்துவத்தை எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை காலிமுகத்திடலில் இருந்து வரக்கூடிய குரல்கள் எங்களுக்கு மிக திண்ணமாக வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றன. ஆகவே அந்த பயணத்திலே நாங்கள் இணைந்திருக்கிறோம். எதிர்வருகின்ற 2048 ஆண்டுக்குள், இந்த சுதந்திர நூற்றாண்டுக்குள் எங்களை ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக மாற்றுவதற்கான பணியிலே நாங்கள் எங்களை முன்னெடுத்து செல்கிறோம். ஆகவே அதுதான் இந்த தளத்தினுடைய செய்தியாக இருக்க போகிறது. அதற்கான ஒரு ஆரம்பமாக இந்த ஆரம்பம் இனிய ஆரம்பமாக அமையும் என்று நம்புகிறோம். நன்றி. வசந்த். Thank you, Sajesh. A pessimist sees the difficulty in every opportunity. An optimist sees the opportunity in every difficulty. That's how the Prime Minister, our guest speaker today this evening, concluded the special statement made in Parliament last week by quoting a famous saying of Sir Winston Churchill. Thank you, Prime Minister, for being that optimist and taking on the responsibility of steering this nation in the right direction in this crucial period, especially where no one else came forward to take that risk, take that responsibility, whatever they said and done. So with that, I'd like to welcome our guest speaker today, Prime Minister Mr. Ranil Wickremesinghe, on behalf of the entire 2048 committee. I'm very sure that you will enlighten the youth pillars of the country to become the leaders who drive the nation towards a developed country. Karu Agamattumani, වැඩි වේලාවක් ගන්නේ නැහැ. මොකද අද දිනේදී අපිට තරුණ සමාජිකයන් බොහොම පිරිසක් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න ඔබතුමන් වෙතට යොමු කරන්නට. මම මේ ප්‍රශ්නය ඔබතුමන්ට මීට මාසයකටත් සති දෙකකට පමණ පෙර, එතකොට ඔබතුමන් අගමැතිවරයා නෙවෙයි, ඒ අවස්ථාවේදී මම යොමු කරා. ඒ ප්‍රශ්නය නැවත වතාවක් මම ඔබතුමන්ට යොමු කරන්නට හිතුවා. මොකද ඒ ප්‍රශ්නයට වඩාත් වගකීම් සහිත පිළිතුරක් ලබා දීමට හැකි තත්ත්වයක ඔබතුමන් දැන් සිටිනවා. මේ රටේ තරුණයන් අදටත් මේ රට දාලා යන්නට උත්සාහ කරන බව නොරහසක්. ඔබතුමන්ට පුළුවන්ද ඒ මේ රට හැරදාලා යන තරුණයන්ට බලාපොරොත්තුවක් තබාගත හැකි රටක් ගොඩනගන්නට? පසින්දු එදා දුන්නේ පිළිතුරයි අදත් දෙන්න තියෙන්නේ. ඔව් මට පුළුවන්. අපි අද ඉන්නේ අමාරු තත්වයක. හැමදාම මෙහෙම වැටලා ඉන්න උවමනා නැහැ. අපි හරි විදියට ක්‍රියා කරනවා නම්, නියම මාර්ගය යනවා නම් මේ අවුරුද්ද අමාරු වෙයි. ඒත් 2024 ඉඳගෙන අපිට බලාපොරොත්තු ඇතු ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. 2023ත් අපිට පෙනෙයි මේ අවුරුද්දට වඩා කුඩා දියුණුවක්. 2024ට අපි එළඹිලා 2025 වෙනකොට අපේ ගමන ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු 23ක් යන්ට පෙර මේ රට දියුණු සමාජයක් බවට පත් වෙනවා. අද අපි වැටිලා තියෙන්නේ. මේ වැටිලා තියෙන එකෙන් අපි නැගිටින්න ඕනේ. අපි නැගිට්ටහම අපි ආපහු සම්ප්‍රදායික මේ ආර්ථිකයට යන්න බෑ. ඒ සම්ප්‍රදායික ආර්ථිකයට ගියොත් අපි වැටිලා ඊළඟ සැරේ ගොඩ එන්න බැරි වෙනවා. අපි අලුත් ආර්ථිකයක් හදන්න ඕනේ. ඒ අලුත් ආර්ථිකයට තමයි අපි ගමන් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද තියෙන එන අවුරුද්දේ අපි දකින්නේ විපර්යාසයක්.
පරණ ආර්ථික ව්‍යුහයෙන් අලුත් ආර්ථිකයට අනේකත් ආර්ථිකයේ ස්ථාවර භාවය. එතෙන්ට සහභාගී වෙලා මේ සමාජය හදන්න. සමාජයේ කොටස්කරුවෙක් වුණාම Tamanට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. 70 වෙනකොට අපේ සම්ප්‍රදායික ආර්ථිකය නැති කරා. ජන සතු කළා සමාගම් ඉඩම් ඔක්කොම ඒ ආර්ථිකය කඩා වැටුණා. 77 අපි ඒකට ගියේ නැහැ. අපි විවෘත ආර්ථිකයකට ගියේ. ඒ විවෘත ආර්ථිකයේ හිටේ හුඟක් තරුණ අය මං වාගේ. එයා තමයි ඊට පස්සේ මේකේ නායකයෝ උන්නේ. ඒ නායක වෙලා දැන් ඊට පස්සේ වෙන පරම්පරාව තමයි දෙවනි වටේට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අන්න එහෙම මෙතනින් ආරම්භ කරන්න. ඒ ගමන යන්න. බොහොමත්ම ස්තුතියි ඒ බලාපොරොත්තුව මේ රටේ තරුණයන් ඉදිරියේ තැබීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම වැඩි වේලාවක් ගන්නේ නැතුව මම යොමු වෙන්නට කැමති අපේ නිදහසේ සියවසේ දියුණුවේ තරුණ නියමුවන් වෙතට. මුලින්ම මම ආරාධනා කරන්නට කැමති ශ්‍රී ලංකා නීති ශිෂ්‍ය සංගමයේ වත්මන් සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන නීති විද්‍යාලයේ මේ වන විට අවසන් වසරේ ගනු ලබන මගේ මිත්‍ර ඔසුර වින්දුලහට මෙම සාකච්ඡාව ඉදිරියට රැගෙන යන ලෙස. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි පසින්දු සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අගමැතිතුමනි ඔබතුමන්ට සුබ පතනවා අගමැති වශයෙන් නව දියුරුම් දීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම ගෞරවයක් කොට සලකනවා ඔබතුමත් සමග මේ විදිහට සාකච්ඡාවක නියැලෙන්න හැකියවීම සම්බන්ධයෙන්. ප්‍රශ්නයට යොමු වුණොත් අගමැතිතුමනි මම මුලින්ම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි. දැන් මේ වෙනකොට ජනතා අරගලයත් එක්ක නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් වෙත යොමු වෙලා තියෙනවා. අපි දැක්කා 21 වෙනි සංශෝධන කෙටුම්පත මේ වෙනකොට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක ස්වාධීන කොමිෂන් සභා කියන සංකල්පය ආපහු අපි දැක්කා මේ 21 වෙනි සංශෝධන කෙටුම්පත ඇතුලේ දැක්වෙනවා. 17 වෙනි සංශෝධනයේ ඉඳන් මේ කතාව දිගටම කෙරිගෙන ආවා. එතකොට එතනින් පස්සේ ආපු මේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව එක්ක වර්තමානයේ මේ අලුතෙන් කතා වෙන ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවල යම්කිසි වෙනසක් තියනවාද? ඇයි ඔබතුමන් විශ්වාස කරන්නේ 21 වෙනි සංශෝධනය ඇතුලේ අලුතෙන් මේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභා මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක වීමක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා? 17 වෙනි සංශෝධනයයි 19 වෙනි සංශෝධනයයි ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලයේ වෙනසක් තිබුණා. 17 වෙනි සංශෝධනයේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු හිටියේ 4 දෙනෙක්. අනික් අය සියල්ලම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නොවන අය. දැන් 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ පිටින් ඉන්නේ 3 දෙනයි. ඕනනම් 4ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ 3 දෙනාට තමයි අවම සංඛ්‍යාව උපරිම 4යි. ඉතින් අන්න 19 වෙනි සංශෝධනයේ තියෙන ව්‍යවස්ථාදායක සභාව තමයි අපි දැන් අලුත් 21 වෙනි සංශෝධනය අතුල් කරන්නේ. මෙතන මම හිතන්නේ පොඩි පැටලීමක් තියෙනවා. දැන් තියෙන්නේ 20 වෙනි සංශෝධනය. ඊට පස්සේ සජබේ සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරා පාර්ලිමේන්තුවේ මේ වෙනත් සංශෝධනයක් විජේදාස රාජපක්ෂ මහතුමා ඉදිරිපත් කරා. විජේදාස රාජපක්ෂ මහතුමාගේ ඉන්නේ දැන් තියෙන ව්‍යවස්ථාව ආපහු 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ තත්ත්වයට ගේන්නේ. 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය එක ඇතුල් කරලා ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. සජබේ සංශෝධනයේ බලෙන් විධායක ජනාධිපතිකම නැති කරන්නේ. දැන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ නඩු කියන්නේ සජබේ සංශෝධනයට. අපි කෙටියෙන් ඒකට කියනවා සජබේ සංශෝධනය කියලා. 21 කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉදිරිපත් කරපු එක. ඉතින් මේ ගැන දැන් එකඟත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පළවෙනිම 21 වෙනි සංශෝධනය ඉදිරිපත් කරන 19 ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ අපි යමු විධායක ජනාධිපතිකම අහෝසි කරන සංශෝධනයකට. ඔය දෙන්නේ ජනමත විචාරණයක් පවත්වන්නට තියෙනවා. මේක තමයි මම හිතන්නේ මේ නීතිවේදී සංගමය යෝජනා කරපු අදහස් ටික. දැන් ගරු අගමැතිතුමනි අපි දන්නවා පහුගිය ඔබතුමන්ලා 19 වෙනි සංශෝධනය අරගෙන එද්දීත් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය තුල ඒක විමසීමට ලක් කරද්දී ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය විසින් තීන්දුවක් දෙනවා. එහි ඇතැම් කරුණු ඒ විදිහටම සම්මත කරගන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුව තුලින්. නමුත් ඇතැම් කරුණු සම්මත කර ගැනීමේදී ජනමත විචාරණයකට යන්න වෙනවා කියලා. ඒකත් එක්ක අපි දැක්කා මුල්ම 19 වෙනි සංශෝධන කෙටුම්පතේ ආපු සාධනීය ලක්ෂණ සමහරක් ඉවත් වෙලා තිබ්බා මේක සම්මත වෙද්දී. මොකද ඒ අවස්ථාවේ ජනමත විචාරණයකට යාමේ හැකියාවක් මම හිතන්නේ තියෙන්නේ නැතුව ඇති ඒ දේවල් එක්ක. එතකොට අපි දකිනවා 21 වෙනි සංශෝධනය ඇතුළේ සාධනීය ලක්ෂණ තියෙනවා. එතකොට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් නැවතත් ඒ ඇතම් ලක්ෂණ ජනමත විචාරණයකින් සම්මත කරගත යුතුයි කියන තීරණය දුන්නොත්
එතනදී ඒ සාධනීය ලක්ෂණ නැවතත් ඉවත් වීමකට ලක් වෙයිද? දැන් ඔබතුමන් කිව්වා වගේ විධායක ජනාධිපති ධූරය ඉවත් කිරීම වගේ දේවල් වලදී අනිවාර්යයෙන්ම අපිට එතනට යන්න වෙනවා. එහෙම වුණොත් අපි එතනට ගිහිල්ලා කරගන්න පුළුවන්ද ශ්‍රී ලංකාවට විශේෂයෙන්ම මේ වගේ වෙලාවකදී ජනමත විචාරණයකට හෝ යාමේ හැකියාවක් තියෙනවද? නෑ ඔක්කොම පක්ෂ නායකින් එකඟ වුණා මේ ව්‍යවස්ථාවේදී ජනමත විචාරයට තුඩු නොවන සංශෝධන පමණක් පිළිගන්න. ඉතින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් කියනවා නම් මේක ජනමතය යටත් වෙනවා කියලා අපි ඒක අත්හරිනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී විධායක ජනාධිපති ධූරය සම්බන්ධ කරුණු කිරීමේ යම් විධායක ජනාධිපතිව සම්පූර්ණයෙන් මේකෙන් ඉවත් වෙන්නේ නැහනේ. ඒත් පාර්ලිමේන්තුවේ බලතල ශක්තිමත් වෙනවා. හොඳයි අවසාන වශයෙන් අහන්න කැමති ගරු අගමැතිතුමනි දැන් අපි දන්නවා මේ වෙනකොට අරගලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ජනාධිපතිතුමාට සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇමතිවරුන්ට විරුද්ධව. එතකොට එහිදී ඔවුන් කියන දෙයක් තමයි මේ අවුරුදු 5කට හෝ 6කට පත් වුණාම මේ අතරමැද්දෙන් අපිට කිසිම හැකියාවක් නැහැ ඒකට බලපෑමක් කරන්න කියලා. හැබැයි අපි දන්නවා ස්විට්සර්ලන්තේ වගේ රටවල් වලදී නැවත කැඳවීමේ හැකියාව වගේ දේවල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඇතුලේ ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් එක්ක එනවා. ශ්‍රී ලංකාවට මේ වගේ ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලක්ෂණ නැවත කැඳවීම බලය වගේ දේවල් ගෙනීමේ ප්‍රායෝගික හැකියාවක් තියනවාද? රටවල නැවත කැඳවීම තාම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ස්විට්සර්ලන්තේ වෙන්නේ ඕනෑ කාරණයකට ජනමත විචාරණය තියෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ මුදල් වියදම් කරන්නේ. හැම එක්කෙනාගේ යුතුයකමක් රජයේ සේවකයන්ගෙත් ඇවිල්ලා ජනමත විචාරණේ දවසේ නොමිලේ සේවය කරන්න. ඒ නිසා ජනමත විචාරණය අවුරුද්දට දෙකක් විතර පවත්වනවා. විවිධ යෝජනා පිළිබඳ. යෝජනා 4-5ක් තියෙන්න පුළුවන් ජනමත විචාරණයේදී. ඇමරිකාවේ එක කරන්නේ සෙනට් සභාවේ සභාපතියන් අවුරුදු 6කට තෝරනවා. ඒත් මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ සමාජිකයන් අවුරුදු 2කට තෝරන්නේ. එක කණ්ඩායමක් 6කට ඉන්නවා අනිත් කණ්ඩායම 2කට ඉන්නවා. ඕස්ට්‍රේලියාව අවුරුදු 3කට යන්නේ. ඉතින් මෙහෙම ක්‍රමවේද තියෙන්නේ. මහා මේ එක්සත් රාජධානිය කරන්නේ ඒ മന്ത്രിවරයෙක්ට විරුද්ධව තමන්ගේ හැසිරීම ගැන යම්කිසි කාරණයක් වාර්තාවක් එනවා නම් ඒගොල්ලෝ වෙනම කොමිටියක් දාලා තියෙනවා නීතියෙන්. එහෙනම් ඒ අනුව සමහරට යට ඉල්ල අස් වෙන්න සිදුවේ. සමහරට දඬුවම් කරනවා පාර්ලිමේන්තුවෙන් මාසයක් දෙකක් තහනම් කළා. නැත්තම් එයාට ඉල්ල අස් වෙන්න කියලා. එහෙම යෝජනා කරාම මෙයා ඉල්ලලා අස් වෙනවා. ඉතින් විවිධ ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේද අනුව තමයි අපි බලන්න ඕනේ මොකද්ද ලංකාවට සුදුසු. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ගරු අගමැතිතුමනි. අපි හිතනවා ඔබතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති සහ ඉදිරි දැක්මවල එක්ක 21 වෙනි සංශෝධනයත් සමග සහ රටේ ඉදිරි ප්‍රතිපත්තිත් එක්ක අපිට තියෙන තත්වයෙන් තවත් ඉහළට යන්න පුළුවන් රටකට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අනාගතයේ සුබ වෙයි කියලා අපි සියලු දෙනා බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි අගමැතිතුමනි. ස්තුතියි. ඔසුර බොහොමත්ම ස්තුතියි. විශේෂම මතක් කරන්න ඕනේ ඔසුර මේ මොහොතේ නිවසෙන් පිට නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ රැඳිලා ඉන්න මොහොතකවත් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වීම පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉදිරියේදීත් ඔබගේ සහයෝගය මම අපේක්ෂා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. All right. Next we are moving from Nuwara to Kalmune. Today we have Rajivi Chega joining with us from Kalmune. Rajivi has completed her studies in the field of management. Rajivi, I would like to take this opportunity to thank you for being a part of this initiative. She will raise questions in Tamil, and I hope, Sajesh, you can translate her questions to Prime Minister. Rajivi, it's your turn. Good evening, Honorable Prime Minister. Thank you, Pasindu, for this opportunity. I'm going to speak in Tamil, sir. நமது நாட்டில் கடல் வளம் போதுமான அளவு இருந்தும் அதனால் அதிகபட்ச பயனை பெற முடியாமல் உள்ளது. For an example, மட்டக்களப்பில் ஆழ்கடல் மீன்பிடி இல்லை. அதற்கான ஷிப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எதுவும் இன்னும் கிடைக்கவில்லை. அது கிடைக்கும் வரை நாங்கள் ஏன் நேவி ஷிப்பின் உதவியுடன் ஆழ்கடல் மீன்பிடியை மேற்கொள்ள முடியாது. அதன் மூலம் எக்ஸ்போர்ட் அதிகரிக்கலாம். அப்படியான சான்சஸ் நமக்கு இருக்குதானே. அப்ப ஏன் நம்மளால அதை நேவி ஷிப்பின் உதவியுடன் சப்போர்ட்டுடன் நாங்கள் அதை மேற்கொள்ள முடியாது all island? So the question is, we have fisheries, like we have so many opportunities in fisheries in Sri Lanka, but unfortunately we don't have the equipments for the fishermen in Sri Lanka to pursue their fishery works. So the suggestion or the question is, can't we use the navy ships to pursue the fisheries or the fishing works in Sri Lanka, especially in Batikalo or the areas which we have fishermen with so many difficulties in Sri Lanka?
I don't think it is possible to use Navy ships because they are built for a different purpose. They are attack crafts, either to attack boats or to intercept them. They are not built for fisheries. The fisheries boats are different type, but there is a problem. I admit that not only in this area, everywhere else, we have to modernize our fisheries. We have to modernize our fisheries. We must go into deeper waters. Then we need the storage, the ice storage facilities. So the whole fisheries sector needs modernization. It has been left behind, and we hope that we can start it now and to ensure that there is a modern fishing industry. Then there's fish farming, which can be done extensively in Batiklo and all, which we are not doing. So we have to go into the new fishing policies. So next question. Trincomalee Harbour is the best place suitable for a ship making. Ship making company அங்க ஒரு லேண்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஷிப் மேக்கிங் கம்பெனிஸ் இங்க கொண்டு வர முடியாதா? அதனால நம்ம கண்ட்ரிக்கும் கரன்சி வர சான்ஸ் இருக்கு தானே? So the question is, Trincomalee Harbour is a suited place for ship making. So can't we make an investment, or can't we bring in an investor to make a ship making or the boat making company to Trincomalee, and can't we make money out of that? Actually, we are trying to develop the potential of Trincomalee as an investment center, as a shipping and industrial center. We are talking with the Indian government, we are talking with the Japanese, I talk with them again, and even Singaporeans. As far as shipbuilding is concerned, I would say that we are more suitable for ship repairing, because between Singapore and the Gulf, there is no place for ship repairing. And Trincomalee is very good will be good place for ship repairing, and that's what we should aim at. அடுத்தது நோபேயில் ஏற்கனவே 5 வருடம் ஃபாரின்ல வேலை முடிச்சு வந்தவங்க, ஏற்கனவே 5 இயர்ஸ் முடிச்சு வந்தவங்களை திரும்பவும் சர்வீஸுடன் ஒரு 2 or 3 இயர்ஸ் திரும்பவும் அனுப்புவதற்கு சான்ஸ் கொடுக்கலாம் தானே? என்னன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ப்ரொசீஜர்ஸ் ஈஸியா இருக்கும், அங்க ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல எடுக்கவும் விரும்புவாங்க. அப்ப அவங்களை திரும்பவும் சான்ஸ் கொடுத்து சர்வீஸுடன் சான்ஸ் கொடுத்து வெளிநாட்டுக்கு போறதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? Okay, so the question is, can't we arrange the people who has already served in foreign countries with the no-pay or some system in Sri Lanka to make them work in foreign countries to make foreign remittances? Or like, is there any possibilities to send the Sri Lankan workers in Sri Lanka who have experiences in foreign with some proper recommendations or arrangements from Sri Lankan government? We'd like to do that, and I think they are preparing plans, but then it also depends on the demand outside for foreign labor. As you saw, 2020 and 2021, the demand for foreign labor dropped. It's picking up now. Let's hope we can find more opportunities for these people. Okay, sir. பேட்டிக்லோ எங்க ஏரியாவில் எடுத்தா சார், வேர்ல்டு வைட்ல வந்து கஜு நட்ஸ் நல்ல ஃபேமஸ், ஹியூஜ் டிமாண்ட் இருக்கு வேர்ல்டு வைட்ல. அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு இங்க உற்பத்தி செய்யற அந்த கஜுட அளவு போதாம இருக்கு. அதை என்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் அதுக்கு என்ன மாதிரியான சப்போர்ட் வழங்கும்? ஏன்னு சொன்னால் அது பிரைவேட் கம்பெனிஸ் அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்கல்ல, அப்ப அதுல கவர்மெண்ட் அதுல தலையிட்டு அதை இன்னும் கொஞ்சம் மேலதிகமா உற்பத்தி செய்யறதுக்கான வழிகள் செய்யலாமா? So the cashew nuts are one of the main exporting product from Sri Lanka, and which has higher demand in overseas. So unfortunately in Batiklo, we don't have any private investors or private parties who are investing on cashew nut business. So can we expect something from the government to work on these cashew nuts, or to make them export, or increase the number of cashew plantations in Batiklo or in Sri Lanka? You will have to increase the number of cashew plantation in Sri Lanka. Crop is small. There is a big demand. It's one of the best cashew nuts in the world, but our crop is small. So we have to encourage them to grow more cashew. சீனாவில் ஃபாரின் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு போறாங்க சார். அது வந்து இப்ப வீட்டில் இருந்தவாறே ஸ்மால் டாய்ஸ்ல இருந்து பெரிய பிக் டெக்னிக்கல் கேஜெட்ஸ் வரைக்கும் அசம்பிள் பண்ணி அதை ஆன்லைன் மூலம் மார்க்கெட் பண்ணக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் செய்யறதுக்கு உங்களால ஒரு மினிஸ்ட்ரியை ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா? மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்போர்ட்
என்ற ஒரு மினிஸ்ட்ரியை ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? அது என்னன்னு சொன்னா நடுத்தர வர்க்க குடும்பங்களுக்கு அது ஒரு சிறு முதலீட்டு உதவியாக இருக்கணும். அதை அப்படி செய்யலாமா? So the question is, like in countries like China, the reverse engineering system works very well because they make the final product out of, they dismantle into simple small products and they buy it in a very cheaper way. Then they build it themselves by small, medium scale businesses. But unfortunately, we don't have a proper system in Sri Lanka. So she proposes a ministry to encourage this reverse engineering system, maybe like a Ministry of Manufacturing or something. And through that ministry, can't we get any help for this reverse engineering system or small and medium scale businesses? Well, it is not a ministry. You need investors who want to do this. But reverse engineering is not that popular in India, Pakistan, Bangladesh, or Sri Lanka. When it catches on, I presume we'll find Sri Lanka also taking part. It's more Chinese what they have done. අපේ ඒරියා සර් අර වාලෙච්චේන පේපර් ෆැක්ටරි එක එක තාම අර මේ ටෙක්නොලොජිකලි අර මේ තාම මේම තාම එක ඉම්ප්‍රූව් කරේ නැහැ. ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරත් සර් අපේ අර ක්වොලිටි පේපර්ස් ගහන්න එක පොඩ්ඩක් අර ගවර්න්මන්ට් එක මොකක් හරි මේ දෙන්න පුළුවන්ද සර්? දැනට මං හිතන්නේ අපිට පුළුවන් කියලා යාලිත් ඒක ආරම්භ කරන්න. ඒක යාල් පැනපු එකක්. ඒ වගේම අලුත් තාක්ෂණය දාලා මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ වාලිචේන හොඳයි. මං හිතන්නේ මුළු ප්‍රදේශයේම ප්‍රධාන සංචාරක මධ්‍යස්ථානයේ බවට පත් කරන්න. ගඟ ළඟ තියෙන්නේ හොඳට දියුණු කළ එතෙන්ට විශාල සංඛ්‍යාවකට රැකියාව ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔය කර්මාන්තශාලාවට වඩා. Sorry, Rajavi, thank you for your active participation and inputs. Since we have limited amount of time, we'll move on to our next panelist. In this mission, we need the support from all parts of the country, and we need the youth from all ethnic and religious backgrounds to come under one Sri Lankan flag. All right, from Kalmune, we are now coming back to Colombo for a moment. Our next panelist is Hashimi Ismail. He is a legal graduate and currently employed in a UK-based conveyancing law firm in Sri Lanka. I personally know him as a talented and high potential individual. Hashimi, thank you for joining today. You could now start the discussion. Thank you, Pasidi. Hope I'm audible. Yes, Hashimi. Okay. Good evening, Mr. Prime Minister. Good evening to all the panelists and everyone who has tuned in today. So, Mr. Prime Minister, my first question to you would be now, there's been a lot of talk on how we need to improve our dollar remittances in the country. So one important service industry is the service export industry in the country, not the product export aspect, but the service export industry. How vital do you think this entire sector is in Sri Lanka, and what methods do you think you can take to attract more companies, incorporate their services in Sri Lanka, and carry on their functions and business without any fear? Well, this sector has a lot of potential for the future. We have to encourage it, since many of our people are talented. Firstly, we have to improve our education system and ensure there are far more people who know IT and English. Secondly, the knowledge base at the university has to be improved depending on the type of services that have been used. And thirdly, to build the environment for these services. And fourthly, what we can do is to ensure there's ease of doing business. There are problems today in doing business, but it's one that uses manpower. So human resource development is the first aspect of it. Secondly is to clear all hurdles for the day-to-day, that is stopping the day-to-day activities or hindering the day-to-day activities of these services. Legal service is one such area. Conveyancing, I know it is much easier to do it here than to do it in UK. There are so many other services, accountancy services, and not only legal services, so much, and there is a good potential of this
in Sri Lanka. But we have to improve school education, you have to improve higher education, and you have to improve the ease of doing business. Yes, thank you, Mr. Prime Minister. Now, since you touched on the education part, so Sri Lanka has been historically, we call it a welfare nation, especially in terms of health and education. Do you think, given the current situation, the current the prevailing situation, that this is a sustainable method for us to keep on going, especially since we need to look at alternative methods of revenue increase? Do you think this is a sustainable policy, Mr. Prime Minister? We will have to go ahead with education, universal access to education, as it's called in the Human Rights Charter. We have to provide that. And for that, we have to ensure the economy grows. For the economy to grow, we must take the sectors that can make a contribution. So this is the transformation that we must do in our economy. We have to carry our welfare system, but for that, we must expand the economy. To expand the economy, we should be able to restructure. Right. Thank you. Thank you, Mr. Prime Minister. Pass it over to you. Hashim, yeah, I'm grateful for your willingness to participate in this event and for sharing your views on such a crucial topic. We would love to have you with us in our upcoming sessions as well. Thank you once again. අපි මීළඟට යොමු වෙනවා කෘෂි ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයෙක් වන තරුණයෙක් වෙතට. ඔහු මේ වන විට ජ්‍යෙෂ්ඨ කෘෂිවේදියෙක් විදිහට සේවය කරනවා. එලෙසම ආහාර නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳවත් උපාධිධාරයක් වෙනවා. මීට අමතරව කෘෂි කර්මාන්තය අදාළව බොහෝ අත්දැකීම් විශේෂයෙන්ම නවීන තාක්ෂණ සමග මුසුණු කෘෂි කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් හොඳ අත්දැකීමක් ඔහුට තියෙනවා. ඉතින් මම ආරාධනා කරන්නට කැමති සංජන රවිඳු ඒ තරුණ ජ්‍යෙෂ්ඨ කෘෂිවේදී මහතාට මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙන යන ලෙස. ස්තුතියි පසින්දු. සුබ සන්ධ්‍යාවක් අග්‍රාමාත්‍යතුමනි. ඒ වගේම මේ සාකච්ඡාව සඳහා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාගේ අවසරයි. අග්‍රාමාත්‍යතුමනි, මම මුලින්ම යෝජනා කිහිපයක් තමයි ඔබතුමා ඉදිරියේ දක්වන්න කැමැත්තෙන් සිටින්නේ. අපි ගෙවතු වගාව සම්බන්ධයෙන් හැමෝටම බවන්නේ කියලා දැන් කියනවා. මම යෝජනා කරනවා ඔබතුමා සියලු මාධ්‍ය ආයතන වලට යෝජනාවක් කරන්න මේ පිළිබඳව ඒකාබද්ධ වැඩසටහන් දියත් කරන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම පවුලේ ව්‍යාපාරික උද්‍යානය කියන සංකල්පය ගෙවතු වගාවෙන් ඔබට ගිහිල්ලා මේ ගෙවතු වගාවලින් ආදායමක් උපයන්න පුළුවන් තත්ත්වයට මේ සියලු විශේෂයෙන්ම මේ නාගරික දැන් වෙනදාට අපි ග්‍රාමීය ගෙවතු වලට තමයි ගොඩක් ප්‍රමුඛතාවය දීලා තිබුණේ. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරියේදී තියෙන්නේ urban agriculture ගැන අපි ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ කියන මම විශ්වාස කරන්නේ. ඒ වගේම ගොවියන්ට ලියාපදිංචියක් recognition එකක් පිළිගැනීමක් ලබා දෙන්න ඉතාම කෙටි සරල ආකාරයකට සියලු කෘෂිකර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන් සඳහා විශේෂයෙන්ම යම්කිසි නිර්ණායක අපිට හදන්න පුළුවන්. පර්චස් 40ට වඩා වැඩි ඉඩක වවන අය, එහෙම නැත්නම් වර්ග අඩි 1000ක් ප්‍රමාණයක ග්‍රීන් හවුස් එකක් ප්‍රොටෙක්ටඩ් ඇග්‍රිකල්චර් මේ කරන අයට, ඒ වගේම ඇනිමල් හස්බන්ඩරි කරන අයට ඒ අයට පොදු ලියාපදිංචියක් දැන් ડોක්ටර්ස්ලාට තියෙනවා, ලෝයර්ස්ලාට තියෙනවා, ඉන්ජිනියර්ස්ලාට තියෙනවා. හැබැයි ෆාමර්ස්ලාට ෆාම් ෆීල්ඩ් එකේ එහෙම කිසිම රෙකග්නිෂන් එකක් නැහැ. ඒ නිසා එයාලා විවිධ ක්ෂේත්‍රවලදී විශේෂයෙන් බැංකු ණය ගන්නේදී සහ ලොකු අපහසුතාවක් ලක් වෙනවා. ඒ වගේම අනිත් අතින් එහෙම ලියාපදිංචියක් දීලා රිවෝඩ් සිස්ටම් එකක් දුන්නොත් අපි ඔයගොල්ලෝ ඩේටා ටික අපිට කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ස්ටැටිස්ටික්ස් ටික අවුරුදු ගානකට කෘෂිකර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ ගොඩාක් ඩේටා වල අඩුවක් තියෙනවා. ඒවල නිර්වද්‍යභාවය පිළිබඳව. ඒ වගේම මම කියන්න කැමති අපි කොච්චර වුණත් සහල් වලට වෙන ආදේශකයක් ලේසියෙන් අපිට රීප්ලේස් කරන්න අමාරුයි. මේ වෙලාවේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමනි සමහර අපිට ඇති හැකි අය ගම්වලට ගිහිල්ලා වී එකතු කරන සමහර තැනක රුපියල් 300ටත් වී මේ මිලදී ගන්නවා. ඔබතුමා මෙදිහත් වෙලා මාධ්‍ය ආයතනයට මුළු රටේම ජනතාවගෙන් පොඩි ඉල්ලීමක් කරන්න. මේක තේරුමක් ඇති වැඩක් නෙමෙයි අත් වශයෙන්ම. මොකද වී අපිට එහෙම ගිහිල්ලා ගෙදර තියාගෙන හිටියයි කියලා එකෙන් වෙන්නේ තවත් අපතේ යන්නේක විතරයි. ඒක කාරුණික ඉල්ලීමක් වශයෙන් සියලු මාධ්‍ය ආයතන හරහා පණිවිඩයක් දෙන්න කියන එක මේ දැන් ඇත්තටම අපිට ලොකු වී වල තාම සහල් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එකයි මගේ මතය. තව අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ආරක්ෂිත ගෘහතුල කෘෂිකර්මය එහෙම නැත්නම් ප්‍රොටෙක්ටඩ් ඇග්‍රිකල්චර් ග්‍රීන් හවුස් ෆාමින්ග්ස් ගැන අපි ගොඩාක් ෆොරේන් රෙමිටන්ස් ගේනවා. මම ඉන්නේ ඒ සෙක්ටර් එකේ විශේෂයෙන්ම
එතකොට මේ අපි අපනයන තුලින් සහ සංචාරක ව්‍යාපාරයට මේ අපේ ග්‍රීන් හවුස් වල හදන විශේෂිත ආහාර ඒ නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීමෙන් ඒ ගැන අපි විශේෂ වැඩසටහනක් තියත් කරන්න කියන එක ඉල්ලීම කරනවා. ඒ වගේම ඔබතුමා අහන්න කැමති ඔබතුමා පසුගිය රජයේ පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාවන් ක්‍රියාත්මක කරා. මම දැනගන්න කැමතියි කෘෂි කර්මාන්තය සහ මේ තියෙන තත්ත්වය අනුව මම ප්‍රශ්නයක් විදිහට යොමු කරන්නේ මේ විශේෂිත පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාවක් නැවත පත් කරනවා නම් හොඳයි කියන යෝජනාව මගේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකාබද්ධ කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ත සේවයක් ආරම්භ කිරීම විශේෂයෙන්ම අග්‍රාමාත්‍ය මෙහෙයුම් කාර්යාලය හරහා කරන්න පුළුවන් නම් වටිනවා මේ වෙලාවේ తాවකාලිකව හරි ඒක මම හිතන්නේ දීර්ඝකාලීනව පවත්වා ගත්තොත් දැන් මොකද විවිධ දෙපාර්තමේන්තු වල තමයි කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති සේවය තියෙන්නේ මේවා ඒකාබද්ධ කරලා ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයක් විදිහට කරනවා නම් අපේ තියෙන ප්‍රගතිය සියලුම දේවල් සමාලෝචනය කරමින් මේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙමින් මාධ්‍ය එක්ක සම්බන්ධීකරණය කරමින් රටම කෘෂිකර්මාන්තය වෙනුවෙන් සවිබල ගන්න වාණිජ්‍ය කෘෂිකර්මාන්තය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම සවිබල ගැනීමට පුළුවන් නම් හොඳයි කියන අදහස තමයි මම ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. මට ඔබට බොහොම ස්තුතියි පසින්දු මේ අවස්ථාව ලබා දෙන සම්බන්ධයෙන් සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමනි ඔබට සුබ පතනවා. ඒ වගේම මගේ අර කෙටි ප්‍රශ්නය විශේෂයෙන් පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාව සහ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටවීම පිළිබඳව අදහස ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි. ස්තුතියි. හොඳ අදහස් කීපයක් ප්‍රකාශ කරේ විශේෂයෙන්ම අද අපිට මූණ දෙලා තියෙන්නේ ආහාර සුරක්ෂිත භාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි මේ අවුරුද්දේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් හාල් වලට ලැබෙන නිෂ්පාදනයේ මෙට්‍රික් ටන් මිලියන 1.6යි ලක්ෂ 16යි. අපිට ඕමනයි ලක්ෂ 24ක්. ඉතින් ලක්ෂ 8ක අඩුවක් තියෙනවා මේ පෝර ප්‍රශ්නේ නිසා. එතෙන්ට අපි කොහොමද ඒ ඇත්තට තියෙන එක ප්‍රශ්නය. ඒ වගේම තමයි අනික් භෝග වගාවෙදිත් මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දීලා තියෙලා අපේ නිෂ්පාදනය සාමාන්‍ය කාලයට වඩා අඩු වෙනවා. දැනට ඒ අඩුව පෙනෙන්නේ නැහැ හාල් වල. මම හිතන්නේ දැන්ට පෙනේ කියලා. මොකද මහා කන්නේ දැන් යල කන්නේත් එයි. අපි හිතන්නේ සැප්තැම්බරේ ඉඳන් දෙසැම්බර් මාසය අතර මේ රටේ හිඟයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි හැමතැනින්ම අපි ආහාර ලබා ගන්නට ක්‍රියා කරන්නේ. ඊට අමතරව තව කාරණයක් තමයි මේ අවුරුද්දේ මේ මැද භාගයේ ඉඳන් 2024 දක්වා ගෝලීය ආහාර හිඟයක් ඇති වෙන්න යන යුක්‍රේන් යුද්ධ නිසා. ඉතින් අපිට ඒක බලපාන අපිට වෙන කොහෙන්වත් අපිට ඩොලර් ලැබුවත් ආහාර ගන්න තැනක් නැහැ. ඉතින් මේ කාලෙට 23 පෙබ්‍රුවරි මාස වෙනකම් විතරක් නෙමෙයි 2024 දක්වා ආහාර සුරක්ෂිත වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන ඒකට දැන් කොමිටියක් අපි එන සුමානේ පත් කරන්න යනවා. ඊට අමතරව තමයි කෘෂිකර්ම අධීක්ෂණ කොමිටිය ක්‍රියා කරන්නේ. ඒකේ තියෙන කරුණු මේ කොමිටියට දැනුම් දෙයි. මොකද മന്ത്രിවරු දෙකේම සහභාගී වෙන නිසා. කෙටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අගමැතිතුමනි. ඔබතුමා රුසියාවෙන් රසායනික පොහොර ලබා ගැනීමට යම්කිසි ඉල්ලීමක් කරලා තිබෙනවාද? ඒ පිළිබඳව මොන හරි ප්‍රතිචාරයක් හම්බෙලා තියෙනවද? ඒවා ගැන හොයාගෙන යන ඇත්ත වශයෙන්ම රුසියාවෙන් ආහාර ගේන එක තහනම් කළා නැහැ. ඒකට බාධක නැහැ. ඒත් එයාගේ තියෙන්නේ තිරුඟු. අපිට ඕනේ වී. ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. රසායනික පොහොර අග්‍රාමාත්‍යතුමනි. රසායනික පොහොර ගැන අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒක සමාගම් ක්‍රියා කරන අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන ඩොලර් රින්ගේ. සමහර රුපියලේ හම්බ වෙනවා අපි ගන්න බලන්නේ. ස්තුතියි අග්‍රාමාත්‍යතුමනි. බොහොම ස්තුතියි සංජන. තරුණ කෘෂිවේදියෙක් විදිහට ඒ වටිනා අදහස් දැක්වීම පිළිබඳව මම හිතන්නේ අග්‍රාමාත්‍යතුමාත් නිතරම ප්‍රකාශ කරන කරුණක් තමයි මේ රටේ තරුණයන්ට අවශ්‍ය දේ කියන්න කියන දේ. තරුණයන්ගේ අදහස් වලට අපි ඉඩ දෙනවා කියන මතය තමයි අග්‍රාමාත්‍යතුමා නිතරම ඉතින් ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ අදහස් දැක්වීමට. Now we are moving from Sri Lanka to Georgia. Adisha Alankarage and Janadi Karavita are here with us today, joining from Georgia. Both of them are medical students of Tbilisi State Medical University. Janadi and Adisha, you may now start the discussion. Good evening, Honorable Prime Minister and my dear brothers and sisters. So I would like to thank Brother Pasindu Gunaratna for organizing a fruitful event and
Sir, my question for today, which concerns regarding the current medical shortages which we are facing today. So I'm sure that you are like aware that 50% of surgical operations are being halted in Sri Lanka. And we are lacking even the basic medical supplies we need to run the medical system today, sir. And we know that government has pledged financing all over the world, especially from the World Bank, from India and many other countries. And also we saw 47 million USD was being granted by WHO. Yes, that's true. But sir, like these funds would be held full for a short period of time. Sir, as we all know that you always think not today, not tomorrow, but you'll think more than 10, 20 years ahead. So, sir, like, do you have a long-term plan in order to keep like benefit the medical system and to get back to the normal regime? Thank you, sir. Shortage is a temporary one. The health ministry is confident that with the funds we are getting, in about 2 months' time, we will be able to have the minimum requirement of medicine and other health equipment, and it will improve as it goes on. But this is a shortage. We accept the fact that we are facing a severe shortage in medicine, in health items. And in addition to this, we want to launch an international appeal for medicine and for nutrition food. We have asked President Nasheed, former president of Maldives, to head the committee. So we'll also be making an appeal that you all can get around the community leaders where you live. Not you, but your community leader, and get something for Sri Lanka. And also, sir, I would like to give one of my suggestions. Sir, like as a foreign medical student, like we all know, like we'll be actually spending the dollars in Sri Lanka. So like we'll be paying our course fees and everything, our living expenses, like per year more than 30-40,000 of USD. So sir, like a small suggestion, like why can't we at least bring up with medical education? Like we have engineering, we have other sectors, but why can't we bring medical colleges, medical universities, which will benefit us, like especially students who are from UK, or like, for example, we have in Malaysia, we have in India, medical universities. And these medical institutions bring a lot of USD into their country. Why can't we also have such medical universities where which we could bring USD into the country? And it will also bring jobs for many people, and it will be a web which will bring many jobs into the country. Because like at the moment we are lacking with USD. So why, like a small suggestion, why can't we do the same medical education in Sri Lanka? Many governments, I think successive governments tried it, but there's a lot of opposition from the GMOA. So that's what yes, happened sir. last year. Yeah, sorry sir to interrupt. Like can't we like give this medical education for foreign students, not to the Sri Lankan student? Okay, fine, just let them. Okay, but still we can bring a lot of foreign currency through students from India, from Bangladesh, and from various other countries. So I don't think that GM like would like if it like will have effect on that, like if we do this for foreign students. But when you have foreign students, you have to give locals also a chance, because someone can go to courts and get a fundamental rights application. So you have to cater to both if you are having in Sri Lanka. If you go to cater only for foreigners, the fundamental rights, someone will go and take a fundamental rights case, and they'll most probably succeed. Okay, thank you very much, sir. Thank you very much, and thank you, Pastor. Thank you. Hello,
Good afternoon to everyone. Thank you, Mr. Pasindu, for my introduction. Good afternoon, Prime Minister. Good afternoon, panelists. Good afternoon, audience. It's lovely to be acquainted with you today. So for my first question, it will be directed towards the Triposha program. So we know that we have about 56,000 children under 5 years who are under the risk of severe malnutrition, with nearly 22% of the whole population needing food aid, as stated by the United Nations. And as of June 7th, Triposha has stated that they'll be resuming their production. However, it was mentioned that the cost per packet will increase due to the increase in production costs. However, in 2016, it was stated by the Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine to grant 2,500 million rupees to the proposed Triposha program. So considering that we are facing the current economic crisis, how is the state providing support to the Triposha program as of now? One is that there be assistance coming from outside. Secondly, we have not cut the budget for the health ministry. So that should be available. But what we are doing is we are cutting the expenditure in many other ministries so that we can give about another 200 billion rupees as welfare aid. I know the numbers, and my worry is, and most probably it will happen, is the numbers will increase requiring nutrition and without. So we are having the food security program to ensure that we can feed them. Of course. Thank you so much for your answer, Prime Minister. As a follow-up, since the country is depending solely on aid from other countries, what is the long-term solution when it comes to food security and food aid? Long-term solution with this food security or anything else is we've got to learn to stand on our 2 feet and compete with the world. And there's nothing called a free lunch in the world anymore. Of course, I understand. Thank you, Prime Minister. Moving on to my second question, it's in regards to the pink tax. So we know that the menstrual products are unfortunately treated as a luxury good when it is indeed a basic human necessity, and it is the state's prime duty to ensure that proper adequate sanitation is given. So as of 2022, it was calculated that the tax for menstrual products is 42.9% when it was fortunately dropped from 52%, which is a big deal. So understanding that the economic crisis has worsened the situation, what are the chances of removing the 10% port and development levy tax and the 15% cess tax placed on sanitary products? Some proposals have come up, and I think the ministry officials are looking at that. All right. And as a follow-up question, is there any proposition for gender budgeting, since we know that there is a need that the female population isn't well represented and well spoken for? Not this year. We are just taking the 2022 Appropriation Act and transferring a lot of monies out of those aids into the welfare aid. All right. Thank you so much for your time. Thank you so much for your time, Mr. Prime Minister. Thank you, Pasindu, for this opportunity, as well as thank you, Adisha. I pass the panel on to Pasindu. Thank you very much, Adisha and Janadi, for helping us become more aware of the problems in the health sector and the ways we can help solve them. I look forward to seeing you guys next time as well. Many thanks from all of us. Bilagata api nawatawatawak Sinhala bhashaවෙන් අපගේ තරුණ නායකයෙක්ව ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්. ඔහු තරෝස ඔහු මේ වෙන විට පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිය අධ්‍යයන කටයුතු කරගෙන යන තරුණෙක්. මම ආරාධනා කරනවා තරෝසට මේ අවස්ථාවේදී මෙම වැඩසටහන ඉදිරියට රැගෙන යන ලෙස. ගියොත් හොඳයි කියලා මම කැමති ඔබතුමාගේ අදහස දැනගන්න. එතනෝල් පිළිබඳව නම් ඒ කාලේ සමහර රටවල් එතනෝල් වලට බර වුණා. බ්‍රසීලිය වගේ රටවල් ගණනාවක් ඒ දකුණු ආසියාවෙම එතනෝල් වලට ගියේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ රටවල එතනෝල් වලින් ලැබෙන ඉන්ධන ගැන අඩුවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අනාගතයේත් අපි එතෙන්ට යයි කියලා. අපි දැන් බලන්නේ වෙනත් බල ශක්ති මාර්ග. දෙවනුව අපි මොකද අපිට තියෙන බල ශක්ති මාර්ග වලින් අපි යනවා නම් දැන් ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් වලට. ඒකට ඉන්ධන වලට වඩා අපිට අලුත් බල ශක්ති මාර්ග හොයන්න තියෙන්නේ. දෙවනුව අපි 2048ට යනවා නම්
ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට යන්න තියෙන්නේ නවීන තාක්ෂණය යොදාගෙන නවීන සමාජයක්. කෙටියෙන් කියනවා නම් හතරවෙනි කර්මාන්ත විප්ලවය, the fourth industrial revolution. එතනින් තමයි අපි ඉදිරියට යන්න තියෙන්නේ. ඒකට අපි ඔක්කොම සූදානම් වෙන්න ඕනේ. අපි තාම ඉන්නේ සම්ප්‍රදායික ආර්ථිකයේ. ඒකෙන් පිටපණින්න ඕනේ. අලුත් ආර්ථිකයක් ඒකට අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම දැන් මම දන්නවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ හෙක්ටයාරයකට මෙට්‍රික් ටන් 10ක් තියෙන්නේ. අපේ පරමාර්ථය වෙන්න ඕනේ දැන් තියෙන ක්‍රම වලින් හරි හෙක්ටයාරයකට මෙට්‍රික් ටන් 6ක් හොයාගන්න. අපි 6ක් ලබා ගත්තොත් ඒක 8 කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. ඉතින් මේම අපි යන්න විශේෂයෙන්ම වියලි කලාපේ තමයි මේ ඉලක්කයට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට උවමනා හාල් ටික අපිට මේ ප්‍රදේශ වලින් ලැබෙයි. බොහොමත්ම ස්තුතියි අගමැතිතුමනි. බොහොමත්ම ස්තුතියි පසින්දු. මගේ යෝජනා තුන මම ප්‍රකාශ කරලා ඉවරයි. බොහොමත්ම ස්තුතියි. බොහොමත් ස්තුතියි තරෝස. ඒ බොහොම වැදගත් කාලෝචිත අදහස් දැක්වීමට මට සුළු වේලාවකට මේ නිවර්තන සිදුනා මේ පවතින මේ මොහොතේ පවතින විදුලිය බිඳ වැටීමක් නිසා ඒ පිළිබඳ කනගාටුව ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. Our next panelist is Amaya Kodituakku. She holds a Bachelor of Science degree from University of California. She is also CIMA Pass finalist and currently following her MBA. Amaya, you could now start the discussion. Thank you very much, Pasindu. Good evening, everyone. First, I'm congratulating Prime Minister for the new position. So my first question is, now since Russian-Ukraine war is impacting the global economy and also it's impacting the current economic crisis in Sri Lanka, so while maintaining healthy international economic relationships, how should we secure the economic independence for at least food, medicine and energy for the Sri Lankan future? Yeah, all interdependent, and we will have to rely on each other. We can't get away from that. The globalization that's brought that around, but it was so even before globalization. Globalization intensified it. Even if you go back from part of globalization, this structure will not break. So what then? Where can we become independent? What we have to be independent is economically. We should be able to export. That our balance of trade is in our favor. And as we keep increasing our exports, what do you find there? Then the standard of living goes up in Sri Lanka. So let us look at how we can become richer as a country and richer as people, increase our GDP so that we are a developed nation and we can stand on our own 2 feet. So my next question is, now since we need to implement the IMF program as soon as possible, so one of the prerequisites is to restructure the loss-making state enterprises like Sri Lankan Airlines, CEB, Zipetco, etc. So how do you plan to make this happen amidst this scattered opinions of different political parties, union pressures, and a situation where general public is not much aware of the benefits of restructuring? No, you have to tell them at this moment what you're going to do. And some like Sri Lankan will have to be privatized. Some will have to be restructured on a public-private ownership. We'll have to look at each institution separately. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Pasindu. Over to you. Thank you, Amaya, for coming up with that timely questions. Hope you will continue to be with us for upcoming sessions as well. Next, we have Hiruni Jayaradna with us. She is a talented individual and she holds a Bachelor of Arts in International Relations from University of California. Hiruni is very much into the field of international relations and international politics as well. I would now like to invite you to continue the discussion with Honorable Prime Minister. Over to you, Hiruni. පෙනෙන ආකාරයට හිරුණිය යම් කිසි තාක්ෂණික දෝෂයකට මුහුණ දෙනවා. එම නිසා අපි අපගේ මීළඟ තරුණ සමාජිකයා වෙත යමු. අපිට මීළඟට සිටින සන්තුෂ විජේතිංග අපේ හා සම්බන්ධ වෙනවා. ඔහු තරුණ ගුවන් නියමයක් වශයෙන් කටයුතු කරනවා. සන්තුෂ ඔබට හැකියාව තිබෙනවා මෙම සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙන යාමට. සන්තුෂ. ඔව් සන්තුෂ. සුබ සන්ධ්‍යාවක් පසුදු බොහොම ස්තුතියි අවස්ථාවට.
අගමැතිතුමනි මට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි ඔබතුමාගේ පළවෙනි කතාවේදී අපිට කිව්වා ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙන. එතන ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වෙන එක පුද්ගලීකරණය කරන්න ප්‍රයිවටයිස් කරන්න කියලා. මට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඒ සම්බන්ධව මේ වෙද්දී මොනවා හරි ප්‍රෝග්‍රස් එකක් තියනවාද? ඒක ඉස්සරහට වෙන්නේ මොකද්ද? ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් විතරද? එහෙම නැත්නම් අපේ තව මිනිස්සුන්ගේ අදහසක් තියෙන සමහර තව පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන පෞද්ගලීකරණය කරන්න හරි මේ වගේ මොන හරි පිළිවෙලකට යන්න ඕනේ කියලා. ඒ ගැන ඔබතුමාගේ අදහස මොකද්ද? ඒක මොන හරි ප්‍රෝග්‍රස් එකක් මේ විදිහට වෙනවද? ඒකේ ඉස්සරහ ෆියුචර් එක කොහොමද එයාර්ලයින් එකේ අපේ? නේ ශ්‍රී ලංකන් දැනට පුද්ගලිකකරණ අපි තීරණය කළා තියෙන ඊට වඩා පියවර අරගෙන නැහැ දැනට. මම හිතනවා තව මාසයක් දෙකක් යයි මේ වැඩ කටයුතු කරන්න. මොකද අපිට දැනට අලුත් අයවැය ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය කොහොමවත් අද ණය වෙලා තියෙන්නේ මහජන බැංකුවට ඒ වගේම ලංකා බැංකුවට මුළු කාලය තුලම ඩොලර් මිලියන මං හිතන්නේ 300කට වඩා ගණනක් අපි ණය වෙලා තියෙන ආපහු ගෙවන්න ක්‍රමවේදයක් නැහැ. අපේ ආර්ථිකයට ශක්තියක් නැහැ මේ ගෙනියන්නේ. අපි ආණ්ඩුවේ තියාගත්තොත් ඇත්ත වශයෙන්ම ශ්‍රී ලංකන් එකට ක්‍රියා කරන්න බැරි වෙයි. ඒ නිසා අපි බලන්නේ මේක පුද්ගලිකකරණය කරන්න. දැන් ලංකාව විතර නෙමෙයි. යා ඉන්දියා සේවයත් මම හිතන්නේ මාස කිහිපයකට ඉස්සෙල්ලා පුද්ගලිකකරණය කරා. දැන් ගුවන් සේවා ගණනාවක් ගෙනියන්න අමාරුයි. සමහර පුද්ගලිකව වහලා තියෙනවා. අනික බලන්නේ විශේෂයෙන් පුද්ගලිකකරණය කළ ඉදිරියට යන්න. ඒකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මීට වඩා වැඩි දියුණුවක් ඇති වෙනවා. ගුවන් සේවයටත් ඒ වගේම අපේ ගුවන් තොටුපළට දෙකටම අපි එහෙම වැඩ කටයුත්තක් කරන්නේ මේක දියුණු කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් එක්ක. එනම් විශාල කණ්ඩායමක් එක්ක කරන්න සිදු වෙනවා. ඒකයි බලන්නේ. අනික් සංස්ථා ගැන අපි තීරණය අරගෙන නැහැ. ඒත් කොහොමවත් මේක මහජනයාට බරක් වෙන්න බෑ. ඒකයි අපේ ප්‍රධානම තර්කය. මහජනතාවට බරක් වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මේ අලුත් ආර්ථිකයේ අපි මුදල් වියදම් කරන ආර්ථික සංවර්ධනයට, ජනතාවගේ සුබ සාධනයට හා ආර්ථික සංවර්ධනයට අපේ අයවැයෙන් වැඩි මුදලක් ගියේ, හොඳ ප්‍රමාණයක් ගියේ ලාභ ලබන සංස්ථා වෙනුවෙන්. ඉතින් ලාභ ලබන සංස්ථානුව ගියොත් මේක ගොඩ ගන්න බෑ. අපිට උවමනා අලුත් නව ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න. සිංගප්පූර බලන්න. රජයට අයිති සමාගම් තුන එකක්වත් අලාභ ලබන්නේ. ඉතින් අපි මෙයාට අවස්ථාව දෙන්නේ ලාභ ලබන්න. නැත්තම් තමයි අපිට අනාගතය ගැන හිතන්න තියෙන්නේ. ඒ ජනතාවට කොහොමවත් ওই බර දාන්නට යන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ සන්තෝෂ යම්කිසි තාක්ෂණික දෝෂයක් නිසා ඉවත් වූාද නැතහොත් මම හිතන්නේ සන්තෝෂගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කළ අවසන් ඊළඟට මම යොමු වෙන්නට කැමති තවත් නීති ශිෂ්‍යාවක් වෙතට චතු කළුආරච්චි අය මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයේ අධ්‍යයන කටයුතු කරගෙන යනවා. චතු කළුආරච්චි ඔබට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාට. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමනි ඔබතුමාට ප්‍රථමයෙන්ම සුබ පතනවා. ඔබතුමා නැවත වතාවක් අපේ ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම මම ඔබතුමාගෙන් ඉදිරිපත් කරන්න කැමති මීට පෙර අපි එක්ක තිබූ සාකච්ඡාවේ ඉදිරිපත් කර ගැටලුවක පසු විපරමක් විදියට ඔබතුමාට මම එදා ඉදිරිපත් කරපු ගැටලුවේදී ඔබතුමා කිව්වා අපේ රටේ ප්‍රශ්න ගොඩකට උපරිතුරු තමයි අපේ රටේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නොමැතිකම. ඔබතුමාට මේ අවස්ථාවේදී අවස්ථාවක් තියෙනවා අපේ රටේ ආර්ථිකය, අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය මේ කියන ප්‍රධාන අංශවලට මේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නැති අඩුපාඩුව. මම හිතන්නේ මේ පසුගිය සිද්ධි මාලාවේදීම අපිට ඒක පෙනී ගියා අපේ රටේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් තිබ්බනම් මේ වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩකට මේට පෙර අපිට විසඳුම් ලබා ගන්න තිබෙනවා කියලා. මොකද එක් දේශපාලනීය අයවලට එක් පුද්ගල මතාන්තර වලට අනුව නෙවෙයි රටේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය මේකයි මේක අනුව අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කියන තැන අපේ රටේ හිටියනම් මේ අපි අද ඇවිත් තියෙන අගාධයට සමහරක් විට අපිට මූණ පාන්න දෙන්න සිද්ධ නොවෙන්න තිබුණා. ඉතින් ඔබතුමාට මා යෝජනාවක් විදිහටත් ඔබතුමාගේ අදහසක් විදිහටත් මම විමසන්න කැමතියි. අපේ රටේ ප්‍රධාන ශාස්ත්‍රවල ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ගේම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද කියන එක ගැන. එදා තියෙන මතේ අදත් තියෙන්නේ අපිට ජාතික ප්‍රතිපත්ති වොමනයි. මම ආරම්භ කරන්න යන්නේ ආර්ථිකය ගැන ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ඇති කරලා. එතනින් තමයි අපි ආරම්භ කරන්න තියෙන්නේ ඊළඟට තියෙන වෙලාව අනුව අනික් ජාතික ප්‍රතිපත්තිත් අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපේ මේ රටේ දැන්
මේ අවස්ථාවේදී රටේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයෙන් සහ සමග ජනබලවේගයෙන් 21 වෙනි සංශෝධනයට කෙටුම්පතක් යෝජනා කරලා තියෙනවා මේ වෙද්දී. ඒ වගේම මන්ත්‍රී කණ්ඩායම අරහා විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ යෝජනාව අනුව 21 වෙනි සංශෝධනයට කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මේ සංශෝධන දෙකම අපි විමසීමේදී සංශෝධන දෙකේම සාධනීය අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඒ වගේම 19 වෙනි සංශෝධනයේ තිබිච්ච තිබිච්ච ප්‍රීතිමය තත්ත්වය නැවතත් 21 වෙනි සංශෝධන අවස්ථේ ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඊට වඩා සාධනීය අවස්ථාවන් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔබතුමාගේ දරන මතය මොකක්ද මේ සංශෝධන දෙකේම තියෙන සාධනීය තත්ත්වයේ එක් සංශෝධනයක් ඉදිරියට ගෙනල්ලා කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමද? එහෙම නැතිනම් මේ සංශෝධන දෙකේ වඩාත් සාධනීය තත්ත්වය මොකක්ද? ඒ සංශෝධනය ඔස්සේ ගමන් කරන එකද කියන එක ඔබතුමාගෙන් විමසන්න කැමතියි. අජිබ ගෙනත් තියෙන සංශෝධනයේ විධායක ජනාධිපතිකම අහෝසි කරන්න. විධායක ජනාධිපති අහෝසි කරනවා නම් අපිට ජනමත විචාරණයකට යන්න තිබෙනවා. දැන් ඒක ප්‍රශ්නයක්. හුඟක් අය කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී ජනමත විචාරණ කරන්න බැරි වෙනවා කියලා. විජේදාස රාජපක්ෂ මහතුමා කරපු සංශෝධනයේ ජනමත විචාරණයක් වුමනා නැහැ. දැනට අපි ඔක්කොම සාකච්ඡා කරන්නේ විජේදාස රාජපක්ෂ මහතුමා කරපු සංශෝධනයේ අනුව. එන්ට යන්න අපි ඒ වගේම එකඟ වුණා ජනමත විචාරණයට තුදෙනු කරුණු නැතුව තමයි අපි යන්නේ. මොනෑම කාරණාවකට ජනමත විචාරණයක් වුමනා වුණොත් අපි ඒ වගන්ති අතහරින්න යනවා. ඉතින් දැනට අපි යන්නේ පළවෙනි පියවර. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි අතිකරන්ට යන්නේ 19 වෙනි සංශෝධන ආපහු ක්‍රියාත්මක කිරීම. දෙවැනි පියවර තමයි ඊට පස්සේ අපි තීරණය කරන කොහොමද අපි එකතු වෙලා මේ විධායක ජනාධිපතිකම නැති ක්‍රමවේදයක් ඇති කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමනි ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විසින් රටේ තිබ පසුගිය තත්ත්වයේදී යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් සමාජය වෙනුවෙන් ඉටු කළා, සමහර ක්‍රියාමාර්ග සිදු කළා. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා ගරු පාර්ලිමේන්තුවේදී යම්කිසි ප්‍රකාශයක් සිදු කළා. ඒකත් එක්කම ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විසින් මේ වෙලාවේ රටේ දේශපාලන මතය පිළිබඳව දරන ස්ථාවරත්වය ගැන ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද කියලා මම විමසන්න කැමතියි. නෑ ඇත්ත වශයෙන්ම ඉස්සෙල් අපි දැක්ක තරුණ කණ්ඩායම ගෝල් ෆේස් පිට්ටේට ඇවිල්ලා ගෝටගෝ ගම ආරම්භ කළා. ජනාධිපතිතුමාට ඉල්ල ලස් වෙන්න එක. ගෝටගෝ හෝම් කියන්නේ ඉල්ල ලස් වෙන එක. ඒකට විශාල ප්‍රතිචාරයක් එතන ලැබිලා රට වටේ ගියා. ඒකට සහයෝගය දෙන්න කියලා ඩිරෙක්ෂන් ශ්‍රී ලංකා කියලා සංවිධානයක් ලංකාවේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය හා වෛද්‍යවරු හා නීතිඥයන් අනික් ගුල්කෙවෙ එකතු වෙලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරා. ඉස්සෙල්ලා ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලස් වෙන්න, ඊට පස්සේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා වැඩ බලන ජනාධිපති වෙන්න, අලුත් ජනාධිපතිවරයෙක් තෝරලාපත් කරන්න. ඒ ජනාධිපතිතුමා තෝරාපත් කරාන් පස්සේ සති කිහිපයකින් මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමා ඉල්ලලා අස් වෙන්න කියලා. ඒක කරන ගමන් නීතිවේදී සංගමයක් වැඩ කරේ මේ ගෝල්ෆේස් ගෝටගෝ ගමේ කණ්ඩායම් එක්ක වැඩ කරා. ඒත් නීතිවේදීන්ගේ ස්ථාවරය වුණේ වෙනස් එකක්. ඒ අය ගත්තේ ස්ථාවරය මෙතන නෙමෙයි. අය කිව්වේ විශේෂයෙන්ම 19 වෙනි සංශෝධනය ආපහු ක්‍රියාත්මක කරන්න, ඊට පස්සේ විධායක ජනාධිපතිකම අහෝසි කරන්න කියලා. ජනාධිපතිතුමාට යන්න කියලා එතන කිව්වේ නැහැ. ඉතින් මේ මත දෙකක් තිබුණා. මේ යෝජනා තමයි සජබෙත් අනික් පක්ෂ එක්ක නීතිවේදී සංගමයේ කතා කරේ. දැන් මෙතන තියෙනවා නීතිවේදීන්ගේ සංගමය මැයි 8 වෙනිදා ජනාධිපතිතුමා මුණ ගැහිලා තමන්ගේ යෝජනා ඔක්කොම ජනාධිපතිතුමාට සඳහන් කරා, විස්තර කරා කියලා. ඉතින් එතනදී ජනාධිපතිතුමා මේ 19 වෙනි සංශෝධනය ආපහු ගේන එකයි ඒ වගේම මේ විධායක ජනාධිපතිකම අහෝසි කරන එක ඒ යෝජනාව ජනාධිපතිතුමා පිළි අරගෙන තියෙනවා. මෙතන නීතිවේදී සංගමය මම එක්ක වාද කරන එකගත්වයක් නැහැ කියලා. එහෙම කිව්සමක් තිබුණේ නැහැ. මෙයා යෝජනාවක් ගෙනාවා, එතුමා පිළිගත්තා. ඒක පිළි අරගෙන එතුමා ඉදිරියට ගියා. ඒක පිළි අරගෙන ඊළඟ දවසේ මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමා ඉල්ලලා වුණා. ඒ නිසා කතා කරා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට අගමැතිකම ගන්න කියලා. මොකද ජනාධිපතිතුමා අර ස්ථාවරේ ගත්ත නිසා තමයි මෙයාට එන්න කිව්ව අගමැති වෙන්නේ. විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වහම ඔබතුමා අස් වෙන්න ඕන කියලා ජනාධිපතිතුමා හිතපු ස්ථාවරේ නිසා ඒක පිළිගත්තේ නැහැ. ඊළඟට සරත් ෆොන්සේකා මහත්මයාට එන්න කිව්වා. සරත් ෆොන්සේකා මහත්මයාත් එතනත් කල් ගියා. ඊට පස්සේ එතුමා ප්‍රකාශයක් කරා, ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක්. මම 19 අර කොටස පිළිගත්තේ බවට මම 19 වෙනි සංශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා. මම ඒ වගේම විධායක ජනාධිපතිකම අහෝසි කරනවා කියලා.
අන්න ඒකයි එතන සිදු වුණේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මම ගිහින් ජනාධිපති හම්බුනේ මේ ඔක්කොම අවසන් වුණාන් පස්සේ. හැන්දෑවරුවේ. ඒත් මෙතන සිදු වුණේ මං හිතන්නේ නීතිවේදී සංගමයයි ගෝඨාගෝ ගමේ කණ්ඩායම් දෙකම එකට කතා කරන්න ඒකාබද්ධ වැඩසටහනකට එන්න තිබුණා. දැන් මේක බෙදුණා. ගෝඨාගෝ මේ අර ඉස්සෙල්ලා පැංගිරිවත්තෙන් ආයේ බලවේගය බෙදුණා. බෙදලා කොටසක් කිව්වා ජනාධිපතිතුමාට ඉල්ලලාස් වෙන්න කියලා. අනික් කොටස කිව්වා නෑ ඉල්ලලාස් වෙන්න උවමනා නෑ කියලා. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා තමාට වාසික වැඩි වාසික පිළිගත්තා. බොහොම ස්තුතියි මැතිතුමනි. අවසාන ප්‍රශ්නය මේ වෙනකොට රටේ කෝප් සහ කෝපා කමිටුවල ඉදිරිපත් කළ සංශෝධන ඒ වගේම යෝජනා පිළිබඳව කතා වෙනවා විශේෂයෙන්ම ජනමාධ්‍යවලත් ප්‍රසිද්ධ සමාජ මාධ්‍යමේ හැමතැනම. නමුත් අපි දැකපු දේ තමයි මේ කෝපා කමිටුව වලින් එළිදක්වන යෝජනා ටික එළිදක්වන විසඳුම් ටිකට සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි ගැටලුවක් හෝ යම්කිසි දූෂණ වක්‍රමිකතාවයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් රජයේ කුමන හෝ දෙපාර්තමේන්තුවක සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා යාලයින් ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් අපි බලනකොට අපිට පේනවා මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න මේ වෙනකොට කෝපා කමිටුව වලට බලයක් ලැබිලා නැහැ. ඔබතුමා කල්පනා කරනවද කෝප් සහ කෝපා කමිටුව වලට මේ පිළිබඳව අධිකරණ බලයක් ගන්න අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග වලට ගන්න අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ටික ලබා දෙන්න ඕනද? එහෙම නැතිනම් ඒ කමිටුව වල යෝජනාවලට ස්වාධීන කමිෂන් සභාවක් වෙනම ක්‍රියාත්මක වෙලා හෝ ඒ පිළිබඳව ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙහෙම ඒවට තියෙන මාර්ගය තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. ඒ කොමිටිය යෝජනා කරන නීතිපතිතුමාට ක්‍රියා කරන්න කියලා. පාර්ලිමේන්තු නීතිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කරන්න ඕනේ. ඔය කෝප් කමිටියට අධිකරණ බලතල දෙන්න බෑ. ඒක ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධයි. වෙනම කොමිෂන් හදන එකත් විරුද්ධයි. අපි උසාවියට යන්න තියෙන අධිකරණ බලයේ තියෙන තැනට. ඒක නීතිපතිතුමාට ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා ඒ වාර්තා ලබා. අවසාන වශයෙන් රටේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳව ඔබතුමා සාධනීය ක්‍රියාමාර්ග ගත්ත පුද්ගලයෙක් විදිහට මම ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. මේ වෙච්ච රටේ තත්ත්වයක් එක්ක අපිට තේරෙන දේ තමයි රටේ සාමාන්‍ය පුරවැසියාට රටේ නීතිය. මොකද්ද රටේ සාමාන්‍ය නීති ක්‍රියාමාර්ගය? ඇත්තටම විද්‍යාක ජනාධිපතිවරයාක් අපිට හිතුමනාප එහෙම යවන්න පුළුවන්ද? කොහොමද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ? මේ පිළිබඳව තියෙන දැනුම ඉතාමත් අවම ප්‍රමාණයක තියෙනවා කියන එක ගැන අපිට මේ පසුගිය දවස්වල තිබුණු සිදුවීම් එක අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. අපේ රටේ තියෙන තවමත් ගැටලුවක් තමයි රටේ සාමාන්‍ය පෙළ විෂය නිර්දේශයට රටේ නීතිය පිළිබඳව දැනටත් දරුවන්ට ඉගැන්වීමේ ක්‍රමයක් සම්පාදනය කළා නැහැ. ඔබතුමාට සිතන ආකාරයට නීතිය පිළිබඳ විෂය රටේ සාමාන්‍ය සිලබස් එකට පැමිණෙන්න ඕනේද? ඒ පිළිබඳව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඔබතුමාලගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. දැන්ට මම හිතන්නේ අපේ ඇමතුමා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොවිඩ් නිසා පාසල් කාර්යය කැඩුනා. ඒක ආපහු ක්‍රියාත්මක කරගන්න. විෂය මාලා ගැන විවිධ මත තියෙනවා. විෂය මාලා වැඩි කරන්න එපා කියන මතයකුත් තියෙනවා. මේ දැනුම අපි වෙන තැනකින් ලබලා දෙමු කියලා. අනික් අය කියන හැම එකම විෂය මාලාවට දාන්න කියලා. මේ ප්‍රශ්නෙට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙයි. පළමුවෙන් තියෙන්නේ පාසල් ක්‍රියාත්මක කරන්න. බොහොම ස්තුතියි ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමනි. ගැටලුවලට සාධනීය පිළිතුරු ලබා දුන්නට ඔබතුමාට නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ඔබතුමාට පුරවැසියන් විදියට තරුණයන් විදියට ඉල්ලා සිටිනවා. අපේ රට මේ පැමිණ තියෙන තත්ත්වයෙන් ඉක්මනින්ම මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් අපිව විසඳලා රට සාධනීය තත්ත්වයකට අරගෙන එන්න ඔබතුමාගේ දායකත්වය අපිට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තරුණයෝ විදියට අපි සියලු දෙනාම සෝදානම් ඊට අවශ්‍ය යෝජනා ඒ වගේම අපේ උපකාර මේ සෑම දෙයක්ම ලබා දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. බොහොම ස්තුතියි චතු මාලි ඒ කාලීන සංවාදය සම්බන්ධයෙන්. Hiruni had a technical issue. I think she's back now. Hiruni, you could go ahead. Sorry, Pasindu, I got disconnected. First of all, congratulations, Honorable Prime Minister, sir. Good evening, everyone. So my question is, like, as we know, Sri Lanka's SMEs, like small and medium enterprises, plays as the form of backbone of the Sri Lankan economy. So according to the according to the national export strategy of Sri Lanka, acknowledge that we should grow this Sri Lankan export market entry capacity. But there are many loopholes in this export industry. So we can say the loopholes like financial difficulties, lack of knowledge when they maintain proper accounting records, and so there are some small businesses. There are also many license and permits that need to be obtained
before obtaining state lands from the agricultural department, state central environmental authority, like forest department. So there are many loopholes and issues. Honorable Prime Minister, sir, my question is, what are the steps or measures that can take by the government to empower the small and medium enterprises, sir? So how can we empower them? So are there any new initiatives for their empowerment, or the current any new ideologies for the current process? So because as we know, if SMEs provide with adequate resources and opportunities, they can plug into global market and valuable chain. So what's your opinion on that, sir? Well, at the moment, SMEs have to take the brunt of the economic crisis. Many are in serious economic trouble, and the moratorium is covering many others that have failed. So we have to give them support. There will be ones that have failed that can't be resurrected. There will be others that can be resurrected. So we have to really give support for them. Otherwise, you will find a collapse of the SME sector. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Pasindu. Over to you. Thank you very much, Hirun. It's really happy to see young people like you coming forward to take the leadership. So I hope you'll be with us till we reach our goal one day, a developed nation. Thank you once again. Next, we have Sachini Wijesekhar with us. She's doing her studies in banking sector and also employed in a well-reputed bank in Sri Lanka. Sachini, thank you for joining with us today. You may now continue the discussion. Thank you, Pasindu. I hope I'm audible enough. And first of all, I would like to congratulate Honorable Prime Minister Ranil Wickremesinghe for taking up the challenge at this crucial time where no one else did. Once again, congratulations, Prime Minister. And I have few suggestions actually where we can, I hope we can overcome this situation in the country. So right now, our main concern is like foreign currency reserves in Sri Lanka. So I believe one of the fastest ways we can achieve, like increase the foreign currency reserves in Sri Lanka, is improving our tourism business, which fall apart during the pandemic season. So, but we can make some system changes to this and improve this tourism business in Sri Lanka. So one of the steps we can take is have the youth as the ambassadors in foreign countries actually, so they can. One thing is we can promote our country in their languages, in their countries, in newspapers, their radio station, TVs, and it will feel more familiar for them if we put them in their own languages and promote our country in their newspapers and the TVs. So that is one thing. And also I would like to suggest is we have so many tourist attractions in Sri Lanka, and I would like to suggest that what if we sell the tickets in foreign currencies to them and circulate them in Sri Lanka and get these all foreign funds to the banking system, because I see so many foreign currencies are circulating in the black market, but it is not coming into the banking sector. So we need to have a proper mechanism where we can get these fundings to the banking system. That is how we can improve our foreign reserves in the country. And that is these are few suggestions. And also I have a few other in the Sri Lankan tax system, because I've heard that it is one of the worst tax system in the world. So it favors to rich people. So I believe there needs to be a system change in that, where the progressive income tax system needs to be there. And I believe there needs to be tax incentives to manufacturing and export industries, and where we impose taxes on where we need to give the tax concessions to export businesses, where we imposing taxes to the import businesses. And we need to have because imports were there were restrictions on imports. Even in 2020, the government imposed some restrictions because of this situation, but still we see that main portion of the balance of payments and everything is going for these imports. So I believe there needs to be a change in that one as well. Thank you so much. And I hope if there are any mistakes or any concerns, please add on to that, Prime Minister. It will be really helpful for us as well. Thank you. We will have to rethink our tourism. Are we going to have low
quality tourism, or like Maldives get a mix of high quality tourists also. So this is one of the issues we have to resolve in this coming few months when we plan for a new tourist policy. In my view, you must maximize what you get from a single tourist, more rather than running after about 10 people who give you the same income. That's one of the issues that we have. Secondly is, yes, the tax system has to be changed, and we have to do that. It's lopsided, with a lot of money coming from indirect taxes and very little contribution by the direct taxation. But at the moment, we have an import-dependent economy. So if you have to go ahead, we must make it a highly competitive, export-oriented economy. So this is what the restructuring of the economy means. If you restructure the economy and you come here, then you have succeeded. So that's the task we have set upon ourselves. Thank you so much for your input, sir. Thank you, Sachini, for coming up with these timely concerns and wonderful suggestions. We would love to have you with us in our upcoming sessions as well. Thank you once again. ඒ අනුව මෙම වැඩසටහනේ අවසාන අදියරට අපි පැමිණ සිටින්නේ. අපේ අවසාන තරුණ නායිකාවක් අපිට සිටිනවා. ඇය තරුණ ගුරුවරියක්, ඒ වගේම හැටන් ප්‍රදේශයේ තේ කර්මාන්තයට සම්බන්ධව කටයුතු කරන තරුණියක්. මම ආරාධනා කරන්නට කැමති සමදරා මාබුලගේට මෙම වැඩසටහන මෙතනින් ඉදිරියට රැගෙන යාමට. Thank you, Pasindu. අගමැතිතුමනි, මම කතා කරන්න කැමති මූලිකව කාරණා දෙකක් ඔස්සේ. ඒකෙන් මම පළවෙනියටම ඔබතුමාට යොමු කරන්න කැමති වතු ආශ්‍රිතව. පළවෙනි කාරණය ලංකාවේ ප්‍රධානම අපනයන මාර්ගයක් වන තේ කර්මාන්ත සහ මේ වතු ජනතාව ආශ්‍රිතව මේ වන විට විශාල ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා ශ්‍රමිකයන්ගේ හිඟතාවය. මේ වතු කර්මාන්ත ඇතුලේ මේ තරුණ පිරිස් බොහෝමයක් ඒගොල්ලන්ගේ මේ වතු නිවාස අතහැරලා කොළඹ සහ නගරාසන්න ප්‍රදේශවල සේවය කිරීමට පහුගිය දශක කීපය තුළ පෙළඹීම බොහොම සුලභ සිද්ධියක් වුණා. ඒකෙන් සිදුවෙච්ච අයහපත් දේ තමයි වතු ආශ්‍රිත සේවය කරන ශ්‍රමිකයන් අඩුයි. සමහර ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට සමහර නගරාසන්නව තියෙන තේ වතු ආශ්‍රිත ඒවා අකර්මණ්‍ය වෙලා සමහර වතු මේ විදි වැහිලා ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම පහුගිය කාලයේදී ඇති වුණු කොවිඩ් තත්ත්වය සහ දැන් රටේ ඇති වෙලා තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය හමුවේ මම අර කලින් කියපු සංක්‍රමණය වෙච්ච තරුණ පිරිස් වලට රැකියා හිමිවීම හේතුවෙන් එයාලා නැවතත් ඒගොල්ලන්ගේ නිජබිම් කරා ඇවිල්ලා දැන් ආයෙමත් වතු ජීවිත උන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. නමුත් මෙතන වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මෙතන ශ්‍රමිකයන්ගේ හිඟතාවයක් වතුවල තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ජොබ් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. නමුත් මේ තරුණ පිරිස් දැන් කැමති නැහැ වතුවල රැකියාව කරන්න. ඒගොල්ලෝ දකින්න එක සමහරට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒගොල්ලෝ කොළඹ වැඩ කරලා ආපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් එයාලා කැමති නැහැ වත්තේ ආයෙත් ඒක කම්කරුවෙක් විදිහට හරි වෙන යම් කෙනෙක් විදිහට හරි සේවය කරන්න ඒගොල්ලෝ දකින්න එක ලැජ්ජාවක් විදිහට. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක වතු අධිකාරී වරුන්ටවත් වතු හිමියන්ට පමණක් මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සෙවිය හැකියි කියලා මම හිතනවා. මම පිළිතුරක් විදිහට මම හිතනවා ඒකට රජයෙන්ුත් යම්කිසි දෙයක් කරනවා නම් හොඳයි කියලා සමහර විට වෘත්තීය සමිති හරහා මාධ්‍ය හරහා ඔවුන්ගේ ආකල්පමය වෙනසක් අපිට ඇති කරන්න පුළුවන් නම් යම්කිසි ප්‍රචාරණ කටයුත්තක් එහෙම නැත්නම් මේ වතු කර්මාන්ත ආශ්‍රිතව මේ රැකියා තත්ත්වයෙන් අගය කිරීමක් වගේ දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා මේ අපතේ යන ඒ තරුණ ශ්‍රමය මේ අවස්ථාවේදී අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක යම්කිසි උදව්වක් වෙයි කියලා. මම ඒ පිළිබඳව ඔබේ අදහස මූලිකව දැනගන්න කැමතියි. මම හිතන්නේ වතු වලට දැන් තියෙන්නේ මේ රටේ තනික් රටවල වල කෘෂිකර්ම ප්‍රදේශ වලට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ එක අතකින් කෘෂිකර්මයට යෙදෙන සංඛ්‍යාව අඩු වෙනවා. තරුණ අය නගරෙන් ගමෙන් පිට වෙලා නගරයට යනවා. ඒ සංක්‍රමණය තියෙන්නේ. නැත්තම් පිටරට යනවා. දැන් ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම වතුකරේ ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. 77න් පස්සේ අපි වතුකරේ අලුත් පාසල් ක්‍රමයක් ඇති කරා. මම හිතන්නේ ගිය සැරේ අගමැති වුණාම විද්‍යා ධාරත් ගණනාවක් විවෘත කළා. එයාත් අපි වාගේ ඔක්කොම රූපවාහිනිය දකිනවා.
ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලේ බලාපොරොත්තුත් ගමේ ඉන්න තරුණයන්ගේ බලාපොරොත්තු. ඒ අයත් බලන්නේ මේකෙන් පිට වෙන්න. එහෙනම් මේ අයට ආපහු ඇදලා ගන්නවන්න වෙන අගමැතිතුමනි යම්කිසි තාක්ෂණික දෝෂයකට මුහුණ දෙන බව දැනුම් දුන්නා. තවත් සුළු වේලාවකින් එතුමන් නැවත වතාවක් සම්බන්ධ වෙවි. ඒ පිළිබඳව කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. මම හිතන්නේ නැවත වතාවක් අගමැතිතුමන් සම්බන්ධ වෙ සිටිනවා. කනගාටුව ප්‍රකාශ කර සිටිනවා ඒ ඇති වුණු තාක්ෂණික දෝෂය සම්බන්ධයෙන්. ඒ අදාළ ප්‍රශ්නයට අදාළ පිළිතුර ලැබුණද සමදරා? මම හිතන්නේ මැදකදී කතා කරනකොට නැවතුණා සම්පූර්ණ උත්තරේ හම්බුන්නේ නැහැ වගේ මට දැනුනේ. කමන්නේ. නෑ මම කියනනම් අපෝ මම කිව්වේ මේ අනික් ගම් වල වාගේ ලංකාවේ පිටරටත් කුෂිකාර්මී ඉන්න ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. තරුණ අය පිට වෙනවා. ඒ සංක්‍රමණය සිදු වෙනවා. ඒක දැන් තේ වත්තටත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වෙන එකක් නෙමෙයි. සමහර විට වත්තේ ඉන්න නැතුව හැට්න වලට කඩේ ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න කැමති තත්වයක් තියෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද? මොකද එයාට අධ්‍යාපනය ලැබුවාද? දියුණු වුණා. අපේ වාගේ බලාපොරොත්තු තියෙනවා. ඉතින් එයා ආපහු එතෙන්ට එන්න නම් මීට වඩා හොඳ ක්‍රමවේදයක් අපි ඇති කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්. මගේ දෙවැනි ප්‍රශ්නය අගමැතිතුමනි දැන් අපි නිතරම කතා කරන මාතෘකාවක් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ ආර්ථික අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපනය තරමක් අඩාල තත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වතු ආශ්‍රිතව ටිකක් දුප්පත් තත්වයෙන් තමයි මේක වෙන්නේ. මේ ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ විශාල ගැටලුවක් වෙලා තිනවා. ප්‍රාථමික අංශයේ සිසුන් පාසල් පැමිණීම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඉහළ පන්තිවල සිසුන් පාසල් පැමිණීම තරමක් දුරට අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ යාලා හිතනවා ඉගෙනගෙන වැඩක් නැහැ. එතනින් එහාට යාලා මොනවද කරන්නේ වගේ දෙයක්. නමුත් මම හිතන්නේ මේකට පිළියමක් විදිහට මම හිතන්නේ ගුරු ප්‍රජාව තමයි මේකට පිළිතුර දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගුරු ප්‍රජාව ශක්තිමත් නම් පාසල තුල දරුවා රඳවා ගන්න, එහෙම පිටව යන දරුවාව ආය පාසලට රැගෙන එන්න ඒක මම හිතන්නේ ගුරුවරු අතේ තමයි ඒකට පිළිතුර තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ පිළිතුර ගන්න ගුරු ප්‍රජාව අපි ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. නමුත් මේ ප්‍රදේශයේ සමහර තැන්වල එහෙම ගුරුවරුන්ගේ හිඟතාවය තියෙනවා, ගුරුවරුන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා. මම ඒකට යෝජනාවක් කරන්න කැමතියි ගරු අගමැතිතුමනි. යම්කිසි විෂය ධාරාවල ගුරු හිඟතාවයක් පවතිනවා නම් මේ වෙලාවේ රජයට ඒ වෙනුවෙන් ඔවුන්ට වැටුප් ගෙවන්න අපහසුාවක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ද යම්කිසි කොන්ත්‍රාත් පදනමක් මත හෝ නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලවල අවසන් වසරේ ඉගෙනුම ලබන හෝ විද්‍යාපීඨවල අවසන් වසරවල ඉගෙනුම ලබන සිසුන් ඒ තැන් සඳහා යොදවන්න. මම හිතන්නේ ඒයින් ඔවුන්ට හොඳ පුහුණුවක් ලැබෙයි වගේම මේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුමක් ලැබේ. මම ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අදහස දැනගන්න කැමතියි. මම හිතන්නේ සමදරා මේ ප්‍රශ්නේ කෙටියෙන් නැවත වතාවක් යොමු කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් හොඳයි. අගමැතිතුමනි මේ පාසල්වල පවතින සමහර ගුරු පුරප්පාඩු හා අධ්‍යාපනික ගැටලු සම්බන්ධයෙන් මම යෝජනා කරන්න කැමතියි. මේ වෙලාවේ ගුරුවරුන් නැවත බඳවා ගැනීමක් කිරීම රජයට අපහසු නිසා යම්කිසි විදියකින් ඒ ගුරු හිඟතාවයන් පවතින ප්‍රදේශවල අපිට කොන්ත්‍රාත් පදනම මත හෝ විද්‍යාපීඨ හෝ විශ්වවිද්‍යාල අවසන් වසර ඉගෙනුම ලබන සිසුන්ව පුහුණු කාල සීමාවක් දීලා ඔවුන්ට ඉලක්ක කීපයක් දීලා ඒ පාසල් වලට යොමු කිරීමට පුළුවන් නම් මම විශ්වාස කරනවා ඔවුන්ට හොඳ පුහුණුවක් වගේම මේ පාසල් වල තියෙන ඒ පුරප්පාඩු වලට අපට හොඳ පිළිතුරක් ලැබෙයි කියලා. ඒ පිළිබඳව මම ඔබතුමාගේ අදහස දැනගන්න කැමතියි. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එන අවුරුද්දේ ඉඳන් ගුරුවරු බඳවා ගන්න. ඒ අංශය සීමා කරන්නේ නැහැ. හරි. බොහොම ස්තුතියි අගමැතිතුමනි. මම හිතන්නේ කාල වේලාව සීමිත නිසා මම හිතන්නේ අගමැතිතුමන්ටත් යම්කිසි වෙනත් රාජකාරියකට සහභාගී වීමට ඇති බව දැනුම් දුන්නා. ඊටමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම හිතන්නේ මෙරට ඉතිහාසය තුළ කිසිදු අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් මේ ආකාරයෙන් තරුණයන් සමග කතා බහකට වෙලාවක් වෙන් කරපු බවක් මම නම් දැනවත් නැහැ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව ඊටමත් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන ඔබතුමන්ට. ඒ තරුණයන් සමග පවත්වන සම්බන්ධතාවය ඉදිරියටත් රැගෙන යාම වෙනුවෙන් අවසාන වශයෙන් මම ඔබතුමාගෙන් කෙටි ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. බොහොම කෙටි පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සමාජයෙන් ඇහිච්ච ප්‍රශ්නයක්, ගෝල්ෆේස් අරගලෙන් ඇහිච්ච ප්‍රශ්නයක්. ඔවුන් කියන දෙයක් තියෙනවා අපිට ලොකු බලාපොරොත්තු දැන් නැහැ. අපිට 2019ට කලින් තිබ්බ විදිහට පෙට්‍රල් රුපියල් 117ට ගෑස් රුපියල් 1300ට එහෙම නැත්නම් හාල් රුපියල් 100ට අඩුවෙන් ඒ තත්ත්වයට මේ රට ගෙනාවනම් ඇති කියලා. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමන්ගේ ආගමනයත් සමග මේ රටේ ජනතාවගේ ඇත්තටම බලාපොරොත්තුවක් ඇති වුණා. ඒ 2019ට කලින් තිබ්බ රටට යන්න අපිට කොච්චර කාලයක් ගත වෙයිද? 2019 තිබුණේ මිල ආපහු ගන්න බෑ.
අපිට තියෙන්නේ ක්‍රමානුකූල ආදායම් වැඩි කරගන්න. රුපියලේ ස්ථාවර භාවයක් ඇති කරගන්න. රුපියලේ ස්ථාවර භාවයක් ඇති කරලා ගෙනියන්න. ආපහු ඩොලරයට 185ට යන්න බැරි වෙනවා. ඒත් අතේ තියෙන මුදල් අපි වැඩි කරන්න ඕනේ. ස්ථාවර භාවයක් ගෙනෙන්න ඕනේ. 2019 ඉන්න තත්ත්වෙට ඉන්න උවමනා නැහැ. දැන් හිතන්න ඕනේ 2048 තත්ත්වෙට. එසේනම් මේ වැඩසටහනේ අවසානය කරයි අපි පැමිණලා සිටින්නේ. ඉතින් 2048 වන විට සංවර්ධිත රටක් ලෙස අපගේ මාතෘභූමිය ලොවට හඳුන්වා දෙන්නට නිදහසේ සියවසේ දියුණුවේ නියමුවන් තනන 2048 වේදිකාවේ සමාරම්භය මේ ආකාරයෙන් අවසන් කිරීමට අපි සූදානම. අගමැතිතුමනි, අවසාන වශයෙන් හැමදාම වගේ මේ රටේ තරුණයන්ට පොඩි පණිවිඩයක් දෙන්න. අපි දුෂ්කර කාලෙට මුහුණ දෙමු. දුෂ්කර කාලෙන් පස්සේ බලය අතට ගමු. බොහොමත්ම ස්තුතියි. එසේනම් පැය දෙකකට අධික පැය දෙකකට ආසන්න කාල සීමාවක් තිස්සේ අප සමග රැඳුණු ඔබතුමන්ට ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අද දිනේදී තමන්ගේ අදහස් බෙදා හදාගත් මේ තරුණ නියමුවන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මින් ඉදිරියට මේ රටේ තරුණයන්ගේ අදහස් සමගින් මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්නට මම හිතන්නේ අග්‍රාමාත්‍යතුමන් සූදානම්. ඉතින් අපි නැවත වතාවක් හමු වෙමු මේ ආකාරයෙන්ම වැඩසටහන සමගින්. එතෙක් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ස්තුතියි.